लॉरेंस बिश्नोई के नाम ते सवा लाख रुपए की फिरौती मंगण वाले नूं कीता पुलिस ने काबू। अपने ही पिंड के किसान परिवार तो उन्हां दे लड़के नूं जानों मारन की धमकी दे के आरोपी ने मंगी सी फिरौती। फरीदकोट के पिंड घुगियाणा के एक किसान परिवार तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम ते चिट्ठी लिख के 1,20,000 रुपए की फिरौती मंगण के इल्जामां चों पिंड के ही एक व्यक्ति नूं पुलिस ने काबू किया है। जानकारी मुताबक पिंड घुगियाणा के किसान जगदीप सिंह नूं किसी वालों लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का मैंबर दसदे होए एक चिट्ठी लिख के 1 लाख रुपए की फिरौती की मंग की, जिस चिट्ठी विच धमकी दी गई कि जेकर उन्हां दी मंग पूरी ना की गई तां उन्हां दे 3 भरावां दे परिवार चों इक्को एक लड़के नूं जानों मार दिता जाएगा। जिस तो बाद कुछ दिनों बाद फिर पंजाबी भाषा च लिखी एक होर चिट्ठी मिली, जिस चों फिरौती की रकम ना देण करके हुण 20,000 रुपए की वध मंग करते हुए 1,20,000 रुपए देण की मंग की गई। जिस तो बाद किसान परिवार डर गया, जिस वालों पुलिस नूं कोई इतला नहीं की गई। जिस तो बाद एक होर खत जो हिंदी भाषा च लिखिया होया सी वो किसान परिवार नूं मिलिया। नाल ही फिरौती की रकम पिंड के एक खेत च बनी मड़ी कोल रखण लई कहा गया, पर इसे दरम्यान उन्हां नूं पिंड के ही एक व्यक्ति सुखप्रीत सिंह दीआं हरकतां ते शक होण ते पुलिस नूं इतला दित्ती, जिस नूं गिरफ्तार करन तो बाद उकत आरोपी वालों अपना जुर्म कबूल लिया गया अते फिरौती की वजह उसके 2 किले जमीन जो शिकायत करता ठेके ते लैके वाही करते सन, इसकी ठेके की कीमत पूरी ना देण कारण यह फिरौती की चिट्ठी लिख पैसों की मंग की गई। दूजे पासे पुलिस मुताबिक आरोपी सुखप्रीत सिंह आवारा किस्म का व्यक्ति है, जिस वालों एक खत लिख लॉरेंस बिश्नोई के नां ते फिरौती की मंग की गई सी। इस खिलाफ पहला भी खोह करन दा एक मामला दर्ज है। पुलिस वालों दोषी खिलाफ अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेरा नाम सुखदीप सिंह है जी, पिंड मेरा घुगियाणा जी। सानू पहला पंजाबी च पत्र आया सी इन्हां दा, असी डरदे सीगे, असी डरदे ने जानी कि डरदे रहे भी जिन्ना चिर बंदे की शनाख्त नहीं होंदी उन्ना चिर भी किसी ते कार्रवाई करनी मना। दूजा पत्र फिर आ गया, फिर असी इंचार्ज साहब गोले वाले चौंकी च असी लिखा के आए जी आ गल्ला। फिर उन्होंने जानी कि चोरी भी उन्होंने क्लेयर किया भी किहड़ा बंदा आउंदा किहड़ा नहीं। फिर इन्होंने तीजा पत्र हिंदी च लिख के भेजा जी। फिर साढ़े गोले वाले चौंकी इंचार्ज साहब ने उन्हें पैरवाई करके बंदा तुरंत फड़िया जी। पत्र की लिखा सीगा? लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा जी। पहले पत्र तो 1 लाख रुपये की मंग की है जी, दूजे पत्र तो 1,20,000 की मंग की है। जिहड़ा हिंदी का पत्र आ वो ते भी 1,20,000 की मंग की आ। जसकरण सिंह सन ऑफ बगड़ सिंह ओदी मटी वाली बेरी है जी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਭਾਈਆਂ ਦੇ 1 ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ 1 ਬੇਟਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ 1 ਚਰਾਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੇਕਾ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ 25 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੀਜਾ 31 ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 119 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 384, 387 ਤੇ 506 IPC ਦੀ। ਇਹ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੁਗਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਪਦਾ ਪੱਤਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਾ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 1 ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ।
ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20/7 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਵੱਟਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਗਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠੇਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ।